Hindustan Educational Institutions, Coimbatore. Hindustan cares for its students. For the very first step they take towards their future, for the foundation of their knowledge, to find what they are seeking for. Hindustan cares to make them understand it's not just what they learn, it's what they experience and for the decision they make for their career, because we are Hindustan. Hindustan Educational Institutions, Coimbatore. Online admissions open. Contact 98431 33333 and 80983 33333. www.hindustan.net. அனைவருக்கும் நன்றி. குத்துவிளக்கு ஏற்றுதல். சிந்தனை கவிஞர் ஐயா கவிதாசன் அவர்கள் குத்துவிளக்கினை ஏற்றி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நன்றி ஐயா. எங்கள் கல்லூரியின் செயலர் திருமதி சரஸ்வதி கண்ணையன் அவர்கள் குத்துவிளக்கினை ஏற்றி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நன்றி அம்மா. எங்கள் ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களின் இணைச் செயலர் திருமதி பிரியா சதீஷ் பிரபு அவர்கள் குத்துவிளக்கினை ஏற்றி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேங்க்யூ மேம். கலைமகளின் திருமகள் இந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவன இணைச் செயலர் திருமதி பிரியா சதீஷ் பிரபு அவர்களை சிந்தனை கவிஞர் ஐயா கவிதாசன் அவர்களுக்கு மலர் செண்டு கொடுத்து வரவேற்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதனை இதனான் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற ஐயன் வள்ளுவரின் குரலுக்கு முன் உதாரணமாக தான் மேற்கொண்டு வரும் செயல்களில் பல புதுமைகளை செய்து வருபவர் இவர். நம் ஹிந்துஸ்தான் கண்ட நல்முத்து இவர். எங்கள் ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களின் கல்வி கதாநாயகன் முதன்மை செயல் அதிகாரி CEO திரு கே கருணாகரன் ஐயா அவர்களை உங்கள் கர ஒலியோடு வரவேற்பு நல்கிடும்படி வேண்டுகிறோம். Esteemed Managing Trustee of Hindustan Educational and Charitable Trust, Srimati Saraswati Kannayan Madam, most respected Chief Guest for the inaugural function, Freshers Day 2020, Sindhanai Kaviஞர் Dr. Kavidasan Avargale, respected Executive Secretary Srimati Priya Satish Prabhu Avargale, respected Advisor Dr. Anna Durai, respected Principal of Hindustan College of Arts and Science, Dr. Ponnusamy, respected Principal of Hindustan Institute of Technology, Dr. Nadarajan, Deans, faculty colleagues, the proud parents, young and highly energetic students. Vanakkam and very good morning to all of you. Hindustan Educational Institutions warmly welcomes every one of you for this Freshers Day 2020. New batch of students are inducted today in our arts college as well as in our engineering colleges. New hope,
new beginning, welcome for the wonderful experience with Hindustan institutions. With the vision, initiate, inculcate, and innovate, the Hindustan Educational and Charitable Trust was founded in the year 1992. In the last 28 years, the trust is involved in educational service as well as in health service. It offers 11 institutions and 2 hospitals. These are functioning in 2 campuses, one in the city center Nava India campus, and the other one is at Pollachi Road campus. In all our institutions, 19,000 plus students study right now. Most of our institutions are accredited and ranked in the national level based on the quality teaching, cost-effective methodology, research and innovation, and contribution to the society. Last year, for the noble service, our esteemed Managing Trustee Madam has received an award for outstanding contribution in the field of educational excellence from the former President of India. I must mention the committed service, the magnanimity of our management. Recently, during this COVID situation, the management has provided food for thousands of students and the general people during the lockdown period. Now the Hindustan Hospital is donated to the government for treating the corona patients. All these were possible by the committed service of the management, especially the respected chairman, the respected Managing Trustee Madam, and our Executive Secretary, Srimati Priya Satish Prabhu. Our respected advisor and the principals of our institutions are the pillars of our whole institutions. They design and develop each process towards employable and future-ready graduates from all our institutions. Our committed teachers are the mentors and the guiding force behind all our students' success. The Hindustan College campus is an experimenting field for our students who can shape their career in academics, value-added programs, add-on courses, industry-integrated programs, research, innovation, sports and games, fine arts, co-curricular, extracurricular, club activities, societal commitment, and all these are required for the all-round personality development. We groom our students to be a good citizen for our country with high level of moral values and ethics. Our curriculum and academic process is designed clearly with the future skills required for the students. Sindhanai Kaviஞர் Dr. Kavidasan is with us today to motivate all of you on the day 1 of your college journey. He is a vibrant and exclusive HR trainer come educationalist who knows the student's pulse at every time and set directions. Hindustan institutions proudly welcome Dr. Kavidasan for this Freshers' Day. My dear young and energetic new era digital students, be ready for competency-based, creative, high critical thinking with high emotional quotients, problem-solving ability, and lifelong learning experience with Hindustan institutions. Albert Einstein had said it rightly, education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. This is what Hindustan wants to give away to every one of you. Dear parents, your dream to admit your ward, your child in a right institution, that dream has come true today
Yes, be happy that your ward is Hindustan today for their college journey. Hearty welcome to all, and we hope to extend a very happy, meaningful, purposeful, and a successful academic and as well as the personal enrichment here at Hindustan Group of Institutions. Welcome once again, all of you. Vanakkam. அறிவுரை பகர்தல் அன்பர்க்கு அழகு, நெறிமுறை வாழ்வு நெஞ்சத்திற்கு அழகு என்று சொல்வார்கள். கொண்ட கொள்கை விடாது தொடர்பணி செய்து வரும் எங்கள் இந்துஸ்தான் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் அட்வைசர் டாக்டர் எஸ் அண்ணாதுரை அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றும்படி அன்போடு வேண்டுகிறோம். Good morning and warm greetings to everyone present. The most respected chief guest for this today's function, Sindhanai Kavi, Dr. Kavidasan, Director, Roots Industries, Coimbatore. Esteemed and most respected Managing Trustee, Dr. Srimati Saraswati Kannayan, most respected and esteemed Executive Trustee and Secretary Madam, most respected CEO of our group of institutions, Principals of Arts College, Dr. Ponnuswamy, Hindustan Institute of Technology Principal, Dr. Nadarajan. It gives me an immense pleasure on this day, since it is a special day for our group of institution in the soil and ambience of Hindustan Group of Institutions. First of all, I would like to congratulate all the parents for motivating and providing all the supports to get through the +2 examination and passing with flying colors. I also take this opportunity to welcome all the students who have joined in City First institution, Hindustan College of Engineering and Technology, and I also wish them best of luck on this occasion. First of all, I would like to introduce our Hindustan College of Engineering. This institution was established in the year 2000 by Konguratna Awardee, founder and chairman TSR Kannayan sir avargal. I also want to say that this institution is an autonomous, accredited with NAC accreditation with A grade, and in addition to this, our institution programs like computer science, IT, EEE, ECE, mechanical, all these 5 programs are accredited by National Board of Accreditation, Delhi. Our institution is known for city within the city limit, and it is the institution offering for an intake of 1,440. So among the Tamil Nadu, our college is the biggest college in volume as well as best college in the city of Coimbatore. As far as our faculty members are concerned, there are 340 faculty members are working for the common cause of students' benefits. And more than 60 faculty members
got the highest qualification of PhD. I am also happy to state that more than 85 faculty members are pursuing their highest qualification, PhD. I am proud to say that our institution bringing laurels not only to this state but to the nation also. Our institution is very popular and known by all the funding agencies like AICT, UGC, MHRD, and MSMSC, and State Council for Science and Technology. They liberally granted a huge grants to our institution. To mention a few, CSC department has got recently 22 lakhs of rupees to promote research, to convene international conference, short-term training programs, and Unnat Abhiyan village program. Similarly, the EC department also got 11.65 lakhs of grants for modernizing the laboratories. Ours is one of the college which got approval to establish MSME Incubation Center with a initial grant of 15 lakhs for 5 projects. I am also proud to say that the other departments also got funds for conducting various training programs, faculty development programs, and pedagogical programs. At this juncture, I appreciate all the faculty members who are very knowledgeable, having rich experience in various fields, and they become a reservoir of knowledge and transforming our students and make them very knowledgeable and smart students to participate in various events like Smart India Hackathon. At this juncture, I would like to say a few words about the students that who are joined in our institution, the great institution. Joining to a college is most welcoming, over-welcoming, with so much to do, but seemingly little time to do it all. In order to make the most of your time in the college, you will need to well in the class and take the advantage of participating in extracurricular activities and prepare for the life after graduation. So this is the very important thing I want to tell you on this occasion. And also, I am reminded of the words of Swami Vivekananda, who said, "All powers in you. You can do anything and everything. Believe in that. Don't believe you are weak. Stand up, be bold, be strong. Awake, arise, and stop not till the goal is achieved." So our management, faculty members, and the faculty fraternity, HODs, feel proud of joining you in this institution. I am sure that in your presence will be more meaningful and rewarding tenure and memorable one in this institution. On this occasion, I wish all the students who have joined in this institution good luck and all success in your endeavors. Thank you all. அந்தி வர நிலவு காத்திருக்கும், மாலை நேரத்து மல்லிகை பூத்திருக்கும், இவர் பேச்சை கேட்டால் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். மண் வாசனை பார்க்க மழை துளி பூமிக்கு வந்தது, தேன் சுவை பார்க்க வண்டுகள் பூக்களிடம் வந்தது, மேகத்தை திரண்டு பார்க்க தோகை மயிலும் வந்தது, உங்கள் வெற்றி திருமுகம் பார்க்க நாங்கள் அனைவரும் வந்தது, உண்மையில் மனம் கொண்ட மகிழ்வுதான். கோவையின் தங்கப்பன், இவர் எங்கள் ஹிந்துஸ்தானின் சிங்கப்பன். இவர் சூரியனுக்கு முன்னால்
சுறுசுறுப்பு பிரகாசமாக இருக்கும். எங்கள் ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் தாய், கல்வி தாய், ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவன செயலர் திருமதி சரஸ்வதி கண்ணையன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்கும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம். வெற்றியை நிச்சயமாக்கி வந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்களே, பூக்களை வசந்தங்கள் வரவேற்கும், வசந்தங்களை காலங்கள் வரவேற்கும், காலங்களை யுகங்கள் வரவேற்கும். அதுபோல உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். புதிய பூக்களால் பூங்காவிற்கு அழகு, புதிய வரிகளால் கவிதைக்கு அழகு, புதிய நிலவால் வானிற்கு அழகு. புதிய மாணவர்களே, உங்களால் இந்த கல்லூரிக்கே அழகு. அழகுக்கு அழகு சேர்க்க வந்திருக்கும் என் அன்பார்ந்த செல்வங்களே, கல்வி என்னும் கடலைத்தான் கண்டு மூழ்கி நீந்தத்தான், ஆர்வமுடன் தேடித்தான், அரிய கல்வியை நாடித்தான், இதயம் விரும்பி நீங்கள்தான் இங்கு இந்த எடுத்த கல்லூரி இந்துஸ்தான். இந்த கல்லூரியானது வலுவான கல்வியை கொடுப்பதன் மூலம் வலிமையான மனித வளங்களை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதை முதலில் தேர்வு செய்த மாணவர்களுக்கு முதல் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெற்றோர்களே, விதையில்லாமல் மரமில்லை, ஊரில்லாமல் உறவில்லை, வெளிச்சங்கள் இல்லாமல் பகலுமில்லை, பெற்றோர்கள் இல்லாமல் பிள்ளைகளும் இல்லை. உங்கள் குழந்தைகள் ஊர் போற்றும் உத்தமனாக வேண்டும் என்று நல்ல கல்லூரியை தேடி கொடுத்திருக்கிறீர்கள். இந்த அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, நேற்று வரை இவர்கள் உங்கள் குழந்தைகள், இன்று இப்பொழுது முதல் இவர்கள் என் குழந்தைகள். இவர்களை எப்படி ஜெயிக்க வைப்பது என்பது என்னுடைய கடமை. இவர்களை அன்பு காட்டி காப்பது என்னுடைய கடமை என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதனால் பெற்றோர்களுக்கு மன நிம்மதியாக இருக்கும்படி கூறி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் ஆசிரியர்கள் அனுபவம் மிக்கவர்கள், அறிவில் சிறந்தவர்கள், வயதில் முதிர்ந்தவர்கள், மாணவர்களின் மனநிலையை தெரிந்தவர்கள். குறைந்தது 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் 25 ஆண்டுகள் என் மாணவர்கள், என் ஆசிரியர்கள் என்னுடன் கல்வி பயணத்தில் நடந்தவர்கள். அதனால் மாணவர்களுக்கு ஞானத்தை புகட்டி நன்னெறியில் வளர்க்க காத்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பின்கினிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறிக்கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த கல்லூரி என்னும் தேரை வடம்பிடித்து இழுத்துச் செல்வதற்காக இங்கு அனைத்து முதல்வர்களும் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். ஆர்ட்ஸ் கல்லூரியின் முதல்வர், இன்ஜினியரிங் 2 கல்லூரியின் முதல்வரும், அட்வைசர், எங்களுக்கு எல்லாம் அட்வைசர் கூறிக்கொண்டிருக்கும் அட்வைசர் அமர்ந்திருக்கின்றார். எனக்கு முன்னால் பேசினார். அதற்கு மேல் இது அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு முதன்மை அதிகாரி கே. கருணாகரன் அவர்களையும் அமர்ந்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாம் ஆண்டின் முதல் நாள் இன்று கதவு திறந்தது. நீங்கள் கல்லூரி வாசலிலே காலடி எடுத்து வைத்து லட்சியம் நிறைவேறியது. இந்துஸ்தான் கல்லூரி வாசல் உங்களை வரவேற்கும் தருணம் வந்தது. வாழ்க்கையின் வசந்த காலம் உங்களுக்கு கிடைத்தது. இப்படி ஒரு நல்ல நேர தருணத்திலே கொரோனா என்ற நோய் உலகெங்குமே பரவி கிடக்கின்றது. இதனால் நாம் பாதுகாப்பை மறந்தால் மரணம் அளிக்கின்றது. ஆனால் வீட்டிலிருந்தே நாம் பாடங்களை படிப்போம், அரசின் விதிமுறைகளின் வழி நடப்போம். இந்த தருணம் நமக்கு கல்வி முறையிலே ஒரு இளையதளத்திலே நமக்கு உங்களுக்கு நல்ல கல்வியை தருவோம். இந்த கல்லூரி தன்னிகரற்று நிற்போம் என்று உறுதி கூறுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த மாணவர்களின் நலனை நினைத்தோம். அதற்காக இந்த கல்வி நிறுவனத்தை விதைத்தோம். இதில் அனைவரும் வியக்கும் வண்ணம் வளர்த்தோம். மாணவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று உழைத்தோம். அதனால் என் அருமை மாணவ செல்வங்களே,
நீங்கள் ஒழுக்கமும் பண்பும் இருக்க உயர்ந்திட வேண்டும். உழைப்பை மட்டுமே விரும்பிட வேண்டும். வேண்டாத நினைவுகளை அகற்றிட வேண்டும். பெற்றோரின் அன்பை புரிந்திட வேண்டும். கற்றோர்கள் சபைதனிலே முதலிடம் வேண்டும். உங்களுடைய எண்ணங்களை, வாழ்வின் எண்ணங்களை புரிந்திட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிறந்த எண்ணங்களாக வர வேண்டும். இந்த கல்லூரியிலே படித்தேன், நல்ல முறையில் இருக்கின்றேன் என்று உங்கள் வாழ்வில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். இந்த கல்லூரி வாசலிலே ஆன்மீகங்கள் வந்த இடம், பல ஆன்மீகவாதிகள் கால்பதித்த இடம், பல மேதைகள் கால்பதித்த இடம். முக்கியமாக சொல்லப்போனால் ஆன்மீகவாதி யார்? சர்க்குரு. கோயமுத்தூர்ன்ட்டு உலகெங்கிலுமே அவரை சர்க்குரு தெரிந்தவர். என் மாணவர்களுக்காக எங்கள் கல்லூரியிலேயே அவர் சொற்பொழிவாற்றியவர். இங்கு அவர் கால்பதித்த இடம். கல்கி பகவன் அவர் இந்த கல்லூரிக்கு வந்தவர். அது மட்டுமல்லம்மா, நிறைய ஆதீனம், மதுரை ஆதீனம், காஞ்சிபுரம் ஆதீனம், பல ஆதீனங்கள், பேரூர் ஆதீனம், பல பெரிய ஆன்மீகவாதிகள் இங்கு வந்த இடம். ஒரே முறையில் ஒரே நாளில் 1008 குண்டங்கள் வளர்த்தி இந்த கல்லூரியில் சிறப்பு வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு வானதி சீனிவாசன் அவர்கள் சிறப்பாக உரையாற்றி அதை நடத்தி கொடுத்தார். அது மட்டுமல்ல, விவேகானந்தருடைய தங்கை நிவேதிதா ரதம் இந்த கல்லூரியிலே தான் புறப்பட்டது. அடுத்து சொல்லப்போனால் பல மேதைகள் கால் பதித்தது. யார்? அப்துல் கலாம் வந்தார். சிவ்கேரா அவர்கள் நம் மாணவர்களுக்காக உரையாற்றுவதற்காக பல முறை இங்கு வந்திருக்கின்றார். சிவ ஐயாத்துரை வந்திருக்கின்றார். ஏன் ரோசையா அவர்கள் 2-3 முறை இங்கு வந்திருக்கின்றார். இந்த மாணவர்களுக்கு பட்டம் அளிப்பதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்றார். பன்வாரிலால் அவர்களும் இங்கு வந்திருக்கின்றார். இதனால் என்னுடைய பல மேதைகள் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை எடுத்து கூறியதில் என் மாணவர்கள் பல இடங்களில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். இந்த கல்லூரி கலைகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது, அது விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்குகின்றது. விளையாட்டு வீராங்கனைகள் இந்த கல்லூரியிலிருந்து நிறைய பேர் வெளியில் சென்றிருக்கின்றார்கள். பல ஊர்களுக்கு அவர்கள் சென்று வெற்றி மாலை சூடி வந்திருக்கின்றார்கள். கலைஞர்கள், ஏன் கலைஞர்கள் என்று சொல்லப்போனால் என்னுடைய விசுவல் கம்யூனிகேஷன் இருப்பதால் பல திரையுலகமே இங்கு வந்திருக்கின்றது. என் மாணவர்கள் அதிலே பல பேர் படத்தயாரிப்பாளராக இருக்கின்றார். ஏன் படமே அவங்க எடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஃபோட்டோ கேமராமேனாக இருக்காங்க, நடிகராக இருக்கிறாங்க. பல மாணவர்கள் அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப நாங்கள் திறமையை வளர்த்து கொடுக்கின்றோம். இந்த திறமையினால் அவர்கள் அங்கங்கே இப்போ யார் வந்தாலும் சரி, கமலஹாசன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார், அவரிடம் என்னுடைய மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். பல எல்லா நடிகர் வரப்போ அவங்க என்னுடைய மாணவருடைய திறமையை தெரிந்து எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள். அதனால் அவங்களுடைய தகுதிக்கேற்ப அந்த தகுதியை வளர்த்து அந்த மாணவர்களை அததில் எங்களுக்கு ஒப்படைப்பது என்னுடைய கடமை. அதற்காக இந்த கல்லூரியிலே எப்பொழுதும் அது மட்டும் இங்கே இப்போ மாணவர்களை பொறியியலை வாசித்து தொழில்நுட்பத்தை சுவாசிப்பதற்காக இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இன்று ஒரே நாளில் உங்களுக்கு இளையதளத்தில் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். என்னுடைய இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் எல்லா கல்லூரியுமே எனக்கு இருக்கிற அத்தனை கல்லூரியும் அட்டானமஸ் ஆன கல்லூரி தான். அட்டானமஸ் என்றால் நல்ல ஒரு கல்வி வளர்ச்சிக்கு தகுதியான எது வேண்டுமோ அதை தகுதியான எடுத்து கொடுப்பதற்காகத்தான் அட்டானமஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அந்த கல்லூரியில் இப்போ என்னுடைய கல்லூரியில் பசங்க படிக்கணும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல், மெக்கட்ரானிக்கல், ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு என் கல்லூரிக்குள்ளேயே நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். ஈச்சர் கம்பெனி அந்த கல்லூரி எங்கேயுமே இல்லை. இந்த கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே நமக்கு தான் ஈச்சர், ராயல் என்ஃபீல்டு உள்ளேயே இருக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அது இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கம்பெனி உள்ளேயே இருக்குது. நாங்கள் அதில் 42 வருடம் அனுபவம் எங்களிடம் இருக்கின்றது. அதனால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழில் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் கற்றுக்கொள்ளலாம். அக்ரி நல்ல முறையில் நாங்கள் நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நானும் ஒரு விவசாய ஃபேமிலியில் பிறந்தவள் தான். அதனால் எனக்கு அந்த அக்ரி என்பது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அதற்கு தகுந்தபடி மாணவர்களை நாங்கள் சரிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். அதனால் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கின்றது. வேலைவாய்ப்பு நிறைய கொட்டி கிடைக்கின்றது. அதற்கு
நிறைய பிளேஸ்மெண்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்லூரியிலே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காகவே ஒரு செக்ஷனை ஒதுக்கியிருக்கிறேன். நிறைய பேர் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லுவேன். பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் யார், எங்கள் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு யார் யார் பார்த்துக்கிறா, டீன் யார், அகடமிக் டீன் யார், எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவோம். ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் முதல்ல இளையதளத்தில் பார்க்குறதுல என்னை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க முடியும். நான் இப்போ உங்களுக்கு அன்னையாகத்தான் தெரியுவேன். ஆனால் இருந்தாலும் எல்லா பேரண்ட்ஸ் ஒன்று கூட எங்களை பார்க்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சி எப்படி. இந்த கல்லூரியில் பார்க்காமையே நீங்கள் எடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. மற்றும் எப்பொழுதுமே பெற்றோர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களிடமே இருக்கின்றார்கள். வீட்டில் இருந்தபடியே பாடங்களை படிக்கிறார்கள். உங்கள் கைக்குள்ளேயே அணைத்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அப்படியே படித்து உங்கள் அரவணைப்பில் அன்போடு அரவணைக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு நன்னெறி வகுத்து எடுத்து சொல்ல வேண்டும். அறிவுரைகளை எடுத்து கூற வேண்டும். நல்லோனாக பழக்க விட வேண்டும். இன்று 3 மாதங்கள் அல்லது 4 மாதங்கள் கழித்தவுடன் என்னிடம் கொண்டு ஒப்படையுங்கள். நான் இப்பொழுதே உங்கள் குழந்தைகளை என் குழந்தைகளாக ஏற்றுக்கொள்வேன். இருந்தாலும் நேரிலே உங்கள் குழந்தைகளை ஒவ்வொருவரும் என்னிடம் ஒப்படைத்து, உங்கள் குழந்தைகளை என் தாயிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் என்று நிம்மதியாக செல்லலாம். வாருங்கள், அனைவரும் இந்த கல்லூரியை பார்த்து நிம்மதியாக போகலாம். சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காரு கவிதாசன். அவர் கோயமுத்தூர் மட்டும் இல்லை, உலகெங்கிலுமே புகழ் வாய்ந்தவர் கவிதாசன். கவிக்கு மட்டும் தாசன் கிடையாது, கவிதாசன் என்ற கண்ணதாசன் என்று நான் அவரை வச்சிருக்கேன். என்னுடைய நண்பர், இந்த கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர், எப்பொழுதுமே நம்ம கல்லூரியின் மேல் ஒரு தனி அன்பு கொண்டவர். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனிதர் இந்த கல்லூரியின் இன்னைக்கு முதலாம் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்ததற்கு அவரை அனைவரின் சார்பாக வணக்கங்களை கூறிக்கொள்கிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நேரில் பார்க்கும் பொழுது அனைவரையும் சந்தித்து பேச வாய்ப்பு உண்டு. வணக்கம். இன்றைய விழாவின் நாயகன் இவர். பாரதிக்கு தாசன் பாரதிதாசனானார், கம்பனுக்கு தாசன் கம்பதாசனானார், கண்ணனுக்கு தாசன் கண்ணதாசனானார். ஆனால் இவர் அந்த கவிதைகளுக்கே தாசனானார். அதனால்தான் கவிதாசனானார். தவத்தொழில் வித்தகர், நற்றமிழ் மாமணி, தமிழ்ச்செம்மல், திருமூலர் விருது, நம்பிக்கை நாவரசு, தமிழ் நெறிச்செம்மல் என பல பட்டங்களை வாங்கிய இவருக்கு தேடி வந்தது சொல்லின் செல்வர் என்ற விருது. உணவுக்கு உப்பு ருசி தரும், உணர்வுக்கு நட்பு ருசி தரும் என்று நட்புக்கு பெருமை சேர்த்த நாவரசர். லட்சியவாதிகளை உருவாக்குவதே இவருடைய லட்சியம். இவர் பெயர் சொன்னால் கவிதை கவிபாடும், சிந்தனையால் சிகரம் தொட்ட சிந்தனை கவிஞர் ஐயா திரு கவிதாசன் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் விழாவின் சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். கோவை என்றால் சிறுவாணி இனிக்கும், கொங்கு தமிழ் மணக்கும். கோவை என்றால் சிறுவாணி இனிக்கும், கொங்கு தமிழ் மணக்கும், மேற்கு மலை சாரல் மெல்ல நனைக்கும், இந்துஸ்தான் கல்வி குழுமத்தின் புகழ் எங்கும் பறக்கும் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். இந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களாகிய இந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆகிய நிறுவனங்களின் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே, புதுமுகங்களின் புன்னகை முகங்களாக பார்க்கிற இந்த தினத்தில் உங்களை அன்போடு வணங்கி மகிழ்கின்றேன். கோவிட்-19 காரணமாக உங்களை நேரில் சந்திக்காமல் நெஞ்சோடு நெஞ்சாக இணையதளத்தின் மூலமாக இதயத்தோடு இணைந்திருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் முதன்மை அதிகாரிக்கும் இணைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் செயலாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், இந்துஸ்தான் இஸ் பெஸ்ட் என்பது நம்முடைய கொள்கையாக நான் சொல்லி சென்றேன். இந்த கல்லூரியில் படித்தவர்கள் எல்லாம் பல துறைகளில் சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை கல்லூரி செயலர் அம்மா அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள். அதற்கான வாய்ப்பு தான் இங்கே இருக்கிறோம். வாய்ப்புகள் உன்னை தேடி வந்தால் நீ அதிர்ஷ்டசாலி, வாய்ப்புகளை தேடி நீ சென்றால் புத்திசாலி, வந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் ஏமாளி, வாய்ப்புகளே இல்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தால் நீ ஒரு கோமாளி என்று நான் ஒரு புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டேன். ஆகவே பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்டு
கல்லூரிக்குள் காலெடுத்து வைத்திருக்கிற காளையர்களும் கண்ணியர்களும் ஆகிய நீங்கள் 1000 கனவுகளை சுமந்து கொண்டு வந்திருப்பதை என்னால் உணர முடியும். 1000 கனவுகளை சுமந்து கொண்டு வந்து படிக்கின்ற காலத்தில் 3 ஆண்டுகள் அல்லது 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் வெளியே எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய சிந்தனையாக இருக்கிறது. அன்பு என்பது நேசிப்பது, அறிவு என்பது வாசிப்பது, குடும்பம் என்பது யோசிப்பது, ஆனால் நட்பு மட்டுமே சுவாசிப்பது. நல்ல நட்புனா என்ன சார் அப்படின்னா, கண்ணீரை துடைப்பவன் அல்ல நல்ல நண்பன், கண்ணீரே வராமல் தடுப்பவன் தான் நல்ல நண்பன். தடுமாறுகிற போது தாங்கி பிடிப்பவனும் தடம் மாறுகிற போது தட்டி கேட்பவனும் தான் சிறந்த நல்ல நண்பன். அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பர்களோடு நீங்கள் இருந்தால் எதிர்காலத்தில் உயரத்தை தொட முடியும். உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கனவுகளை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். என் பையன் அல்லது என் பெண் படித்து விட்டு இப்படி வருவாள் என்று பெற்றோர்கள் கனவுகளை சுமந்து இருக்கிறார்கள். இந்த தேசம் 1000 கனவுகளை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய இளைஞர்கள் வரட்டும், நான் உயர்ந்து காட்டுகிறேன் என்று பாரத தேவி உங்களுக்காக தவம் இருக்கிறாள். உங்கள் கனவுகளை எல்லாம் நனவாக்கக்கூடிய நவசக்தியாக விளங்கக்கூடியதுதான் இந்துஸ்தான் நிறுவனங்கள் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். ஏதோ இதில் இருந்து லாபத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் இதை செய்யவில்லை. அவர்களுக்கு நிறைய தொழில் இருக்கிறது. கல்வியை சேவையாக, உண்மையிலேயே சேவையாக செய்கிற அவர்களை அன்போடு நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். எல்லாருக்கும் வயிறு பசிக்கும். இந்த கல்லூரியின் செயலர் அவர்களுக்கு எப்பொழுது மூளை பசித்துக் கொண்டே இருக்கும். இதை எப்படி செய்யலாமா, இதை இப்படி செய்யலாமா, அந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை தான் நான் அவர்களை வணங்குகிறேன். செக்ரட்டரி மேடம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் விவசாய குடும்பத்தில் வந்தேன், அக்ரி என்று சொன்னால் எனக்கு பிடிக்கும். நம்முடைய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் லண்டனுக்கு போகிற போது கேட்டார்களாம், வாட் இஸ் யுவர் கல்ச்சர் என்று கேட்டதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் என்று சொல்லி இருக்கிறார். என்றும் இல்லை, அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அவர் கல்ச்சர். நினைச்சு பாருங்க. வள்ளுவர் சொன்னார், பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள்ள எல்லாம் தலை. உலகத்தில் சிறந்தது என்னையா? எல்லா உயிரையும் வாழ வச்சு தானும் வாழ்ந்தா சிறந்த வாழ்க்கை. விவசாயத்தை தவிர வேற எப்படி எல்லா உயிரையும் வாழ வைக்கக்கூடிய யார் இருக்கா? பூச்சி விழுவு, பட்டாம்பூச்சி, எறும்பு, கூக்கு, குருவி, காக்க, அதெல்லாம் வாழ்க்கை பாருங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கல்ச்சர்னு சொன்னீங்களா? வேற ஒன்றும் கிடையாது. பல துறைகளில் முத்திரை பதித்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். தொழில்துறையாகட்டும், டிரான்ஸ்போர்ட், மருத்துவத்துறை. இப்பொழுது அவங்க கொரோனாவுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே மேட்டுப்பாளையம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறாங்களே. வேற யாருக்கு இந்த மனசு வரும்? யாருக்கு வரும்? அதுதான் சேவை மனப்பான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அவங்களுடைய சேவைகளை சொல்லுகிற போது நான் மெய்சிலிர்த்து போகிறேன். இந்த கொரோனாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி நடந்தது. அதற்கு பிறகு கோயம்புத்தூர்ல பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடக்கலை. அது மேடம் அவங்க தலைமையில் நடந்தது. நம்முடைய சரஸ்வதி மேடம் அவங்க தலையில் இந்த அரங்கத்தில் நடந்தது. அது வேற எதுவும் இல்லை, கவிதாசனுக்கு நடந்த ஒரு பாராட்டு விழாவை அவங்க இந்த அரங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்து நடத்தின கோவையினுடைய முத்திரை. அது வேற அதுக்கு பிறகு எந்த நிகழ்ச்சியும் நடக்கலை. மகாத்மா காந்தி என்று சொன்னால் அகிம்சை ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. சச்சின் டெண்டுல்கர் என்றால் கிரிக்கெட் வருகிறது. as long as cricket is there, Sachin will be remembered. ஏஆர் ரகுமான் என்றால் இசை வருகிறது. எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்துக்காக நாம் பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே உங்களுக்கு என்று ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முத்திரை பதித்து விட்டு செல்லுங்கள். அப்படி என்றால் உங்களுக்கு என்று ஒரு லட்சியம் வேண்டும். இந்த இடத்துக்கு மனசில் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குற உள்ள வச்சுக்கோங்க. என்ன சார் அது? உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட், உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட், உயர வேண்டும் என்றால் நெவர் ரெஸ்ட் என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தால் உங்களால் சாதிக்க முடியும். கூட்டுப்புழு, அப்புறம் பட்டாம்பூச்சி. அது கம்பளி புழுவாக இருக்கிற போது எல்லாரும் அதை பார்த்து அருவருப்பாக நினைக்கிறாங்க. அதே புழு தன்னை அடக்கி கொண்டு கூட்டுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு கொஞ்ச நாள் தவம் இருந்து பட்டாம்பூச்சியாக வெளியே வருகிற போது எதையும் அதை பிடிக்க போகிறார்கள். கல்லூரியில் படிக்கின்ற காலம் என்பது கூட்டுப்புழு பருவம். 3 ஆண்டுகள் 4 ஆண்டுகள் நீங்கள் கல்வியின் மீது கவனம் செலுத்தி, விளையாட்டின் மீது கவனம் செலுத்தி, அறிவியல் மீதும் படிப்பு மீது கவனம் செலுத்தி கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு வெளியே வருகிற போது கூட்டுப்புழு கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வருகிற பட்டாம்பூச்சியாக வெளியே வந்தால் இந்த உலகம் உங்களை வரவேற்கும். பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்று தனியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களை நல்ல வேலையில் அமர்த்த வேண்டும் என்று இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பேராசிரியர் பெருமக்கள் இரவு பகலாக உழைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு இப்பொழுது ஆன்லைன் கிளாஸிலே தொடங்குகிறார்கள். பிறகு நேரடியான கிளாஸுக்கு வருவார்கள். நான் எல்லாத்தையும் கேட்கிறேன். நம்ம முன்னேற வேண்டும் என்று கல்லூரி செயல்படுகிறது. நான் முன்னேற வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் உழைக்கிறார்கள். நான் முன்னேற வேண்டும் என்று பேராசிரியர்கள் பாடம் நடத்துகிறார்கள். எல்லாரும் நான் முன்னேறணும்னு பாடம் நடத்துறாங்களே. மாணவனாகிய நான் முன்னேற வேண்டும் என்று நான் நினைக்க கூடாதா?
கல்வியின் வேர்கள் கசப்பானவை, கல்வியின் வேர்கள் கசப்பானவை என்றாலும் அதனுடைய கனிகள் இனிப்பானவை. படுத்து கிடக்கிற சோம்பேறிக்கு பகல் கூட இரவுதான், எழுந்து நடப்பவனுக்கு திரும்பும் திசையெல்லாம் கிழக்குத்தான். இதுவரைக்கும் நீங்கள் என்ன இருந்தீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை, இந்த கல்லூரி படிப்பை முடிக்கிற போது நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம். அப்படின்னு முடிவாக சொன்னேன். 5C இருந்தால் 7Cயை கடக்கலான்னு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன். 5C என்ன சார்னா 5C. வித் 5C யூ கேன் கிராஸ் 7Cs SE, அந்த கடலை கடக்கலான்னு. இந்த 5C மட்டும் நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் போகலாம். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு த ப்ரொஃபஸர், ஸ்டூடெண்ட், பேரண்ட், எவ்ரிபடி. இந்த 5C இருந்தால் போதும். இந்த காலத்தில் சீரை சொன்னால் தானே புரியுது மக்களுக்கு. அதனால் அந்த சி இல்லை, இது இந்த சி. என்ன சார் அப்படின்னா சி வந்து ஃபஸ்ட்டு சி வந்து கேரக்டர். கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யாராவது சிவாரசில் வேலைக்கு சேரலாம், கேரக்டர் இல்லை, ஒழுங்காக வரல, பஞ்சுவாலிட்டி இல்லை, டைம் இல்லைன்னா வேலை போயிடும். கேரக்டர். திறமை இருந்தால் சிகரத்திற்கு போகலாம், ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் அங்கிருந்து நேராக தீகார் ஜெயிலுக்கு தான் போவான். உறுதி எழுதி கொடுப்பேன். கேரக்டர் இந்த வயசில் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு 17-18 வயசுலேருந்து 25 வயசுக்குள்ள உங்கள் கேரக்டரை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை யாராலும் அசைக்க முடியாது. ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவான், இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட். சொத்து போனால் சொத்து வறுமையா, எவ்வளோ பேர் தொலைச்சி மேலே போயிருக்க, வேற ஒன்றுமே இல்லை. இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட். இஃப் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட். இஃப் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் லாஸ்ட். அடிப்படை கேரக்டர் தான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. பாரதியார் சொன்னார், உடலினை உறுதி செய்கின்றார், விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன். பாரதியாருடைய கவிதைகள் எடுத்து படிங்க, அச்சாங்க வரும், வேற ஒன்றுமே இல்லை. நிறைய பேருக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைங்க. நான் ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் போய் கேட்டேன், எத்தனை பேருக்கு எழுத படிக்க தெரியுமுன்னு. எல்லாரும் என்னை முறைச்சு பார்த்தாங்க. எழுத படிக்க தெரியாதவங்க புத்தக கண்காட்சிக்கு வருவானா, பைத்தியம் பிடிச்சவனா இருக்குதுன்னு நினச்சிருப்பான் நாட்டுக்கு. நான் சொன்ன, தயவு செஞ்சு கையெழுத்து கும்பிட்ற, எழுத படித்து தெரிஞ்சவங்களாம் கையை தூக்குனேன். எல்லாரும் கையை தூக்குனாங்க. உடனே நான் காட்டு, எழுத படிக்க தெரியுதில்ல, அப்போ டெய்லி படிப்பீங்களான்னு கேட்டேன். அதுக்கு எங்கே சார் நேரம் இருக்குதுன்னு. அந்த கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரி தான் படிக்க முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு ஆத்திசூடியை படியுங்கள் போது. அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம், பாரதியுடைய ஆத்திசூடி. பாரதியுடைய ஆத்திசூடி எனக்கு பிடிச்சது வையத்தலைமைகள் என்று சொல்றார். வையத்தலைமை என்ன, உள்ளூருக்கல்ல, பஞ்சாயத்துக்கல்ல, நாட்டுக்கல்ல, உலகத்திற்கே நீ தான் தலைமை ஏற்கொள்கிற பாரு. நீங்க நினைச்சு பாருங்க. அப்புறம் பாரதி சொல்றார், தெய்வம் நீ என்று உணர். தெய்வம் யாரு? நீ தான், வேற யாரு? கடவுள் உள்ள இருக்காரு, உன்னை வழி நடத்துறாரு, நல்லது நினை. அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரி தான் முடியும் என்றால் ஒரு ஆத்திசூடியை படினேன். 2 வரிகள் முடியும் என்றால் ஒரு திருக்குறளை படி என்று சொன்னேன். ஏன்னா அப்துல் கலாம் ஜனாதிபதி ஆனபோது கேட்டார்களா, எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை படித்து நீங்கள் இப்படி வந்தீர்கள்? ஏன்னா நாட்டில் 3 விதமான கல்வி முறை இருக்குது மேடம். ஒன்று எஜுகேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன், பரீட்சை எழுதுறதுக்கு. பரீட்சை எழுதிட்டு மறந்துடுறது. நிறைய பேர் நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்கள மறந்துட்டுங்கிறேன். எஜுகேஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலைக்கான கல்வி. எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப், இந்த 3 வேணும், அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும். எஜுகேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன், எஜுகேஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஜுகேஷன் ஃபார் லைஃப், இந்த 3ஐயும் கற்றுக் கொடுப்பது தான் இந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்கள் என்று நான் உறுதியாக சொல்வேன். ஏன்னா அவங்க கலை, இலக்கியம், விளையாட்டு, பண்பாடு வருகிற போது ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருக்கு பாருங்க. அடடா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை இருக்குது. அப்துல் கலாமுக்கு என்ன ஆசை சொன்னார்? நான் டீச்சராக வரணுன்னாரு. என்னுடைய ஆசை என்னென்னா, இன்னொரு பிறவி இருந்தால் லைப்ரரினா வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எத்தனை புத்தகம் படிக்கலாம். ஒரு நேரம் கொஞ்ச நேரம் விவேகானந்தர் எடுத்து அவர் கூட பேசலாம், ஒரு 5 நிமிஷம் காந்தி கூட பேசலாம். போர் அடிச்சுதா உடனே கூப்பிட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம், சந்திரபோஸ் கூட பேசலாம், சுபாஷ் சந்திரபோஸ் கூட, பாரதியார் கூட பேசலாம். சுற்றி அத்தனை ஹார்ட்மார்க்களும் அங்கே இருக்குதில்ல, வேறு எங்கே கிடைக்கிறது பாருங்க, நினச்சி பாருங்கள். ஒரு அப்துல் கலாம் கேட்டாங்க, எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை படிச்சு? கலாம் சொன்னார், திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படித்து இப்படி வந்தேன்னார். திருக்குறளை திரும்ப திரும்ப படித்து வந்தீங்களா? அப்படின்னா உங்களை புரட்டி போட்ட திருக்குறள் எது என்று கேட்டார். கலாம் சொன்னாராம், 666வது திருக்குறள் தான் என்னை இந்த அளவிற்கு உயர்த்தியது. 666 என்ன? இப்போல்லாம் சாய்ஸில் விட்டுறான் திருக்குறளை இல்லைங்களா? ஒரு கவிஞன் எழுதின புது கவிஞன், திருவள்ளுவர் தேர்வு எழுத போனார். பரீட்சை எழுத போயிருக்கார் திருவள்ளுவர். திருவள்ளுவர் தேர்வு எழுத போனார், பாவம் திருக்குறளில் பெயிலாகி போனார். ஏனென்றால் அவர் படிக்கவில்லை, கோனார் என்று முடிக்கிறார். அது சாய்ஸில் விட்டு வந்தார், 2 மார்க் தான். கலாம் கிட்ட போது கலாம் சொன்னாராம், 666வது திருக்குறள் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியது. எப்படி கிரேட் பர்சனாலிட்டி எல்லாம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்திருக்கிறாங்கிறத மேடம் சொன்னாங்க. அவர் வந்திருக்கார், கவர்னர் வந்திருக்கார், எல்லாம் வந்தவர், வேற ஒன்றுமே இல்லை.
அப்போ 666வது திருக்குறள் என்ன? எண்ணிய எண்ணியாங்க எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின். நினைச்சதை நினைச்சபடி அடைய முடியும், நெஞ்சில உரம் வேண்டும். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் இப்படி வர ஒரு லட்சியத்தை வச்சுட்டு அடைய முடியுமா சார்? லட்சியம் என்பது எட்டி பறித்திடும் முல்லையும் அல்ல, ஏறி பறித்திடும் தேங்காயும் அல்ல. போராட்டம், எரிமலையின் மீது கொடி நாட்டல், அந்த வைராக்கியம் இருக்கணும். அந்த வைராக்கியம் இருக்கணும் தான் ஜெயிப்பா. அதுக்கு பிறகு வில் பவர். டெய்லி காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு மனசுக்குள்ள சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு தன்னம்பிக்கை தாரக மந்திரம் உங்க வாழ்க்கையை மாத்திரும். நிறைய பேர் வாழ்க்கையை மாத்தி இருக்குது. என்ன வார்த்தை சார்? திஸ் இஸ் மை லைஃப், ஐ வில் மேக் இட் கிரேட். அதே தான், வேற ஒண்ணுமே. இது என்னோட வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கையை சிறந்த வாழ்க்கையை மாத்துறது என்னுடைய வேலை, வேற ஒண்ணுமே. இந்த காலேஜில் ஏதாவது காம்படிஷன் வருதா, ஆன்லைனில் இருந்தாலும் சரி ஆஃப்லைனில் இருந்தாலும் சரி, வந்தால் காம்படிஷன் கலந்துக்குங்க. ஏன்னா உலக வரலாற்றில் 2 விதமான மனிதன் இருக்கிறான். யாரு? வெற்றி அடைஞ்சவன் இருக்கிறான், தோத்து போனவன் இருக்கான். கரெக்டுங்களா? உலக வரலாற்றில் வென்றவன் இருக்கிறான், வீழ்ந்தவன் இருக்கிறான். வேடிக்கை பார்த்தவன் எந்த வரலாற்றிலும் இல்லை. டோன்ட் பி a spectator, be a participant. ஒருத்தர் சொல்லியிருக்க, உலகமெல்லாம் போய் சொல்லியிருக்கா, இதுவரைக்கும் என்னை ஓட்டப்பந்தயத்தில் யாருமே தோக்கடிக்கல உலகமெல்லாம் போய் சொல்லியிருக்கா. மேடை போட்டு சொல்லியிருக்கா, மைக் வச்சு சொல்லியிருக்கா. எல்லாரும் கேட்டாங்களா அப்படியே அப்படியான்னு? ஆமா, நான் இதுவரைக்கும் ஓடவே இல்லைன்னு இருக்கேன். அப்ப என்ன சார் சொல்ல வர்றீங்க? முயன்று தோற்றால் அது அனுபவம், முயலாமல் தோற்றால் அது அவமானம். முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், முயலாமை தான் வெல்லாது. கிடைச்சா ஓடு, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. எப்படி நான் பேசுறானே, நான் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம். பக்கத்தில் இருக்கிற நோட் எடுத்து ஹோம்ஒர்க்கு காட்டிடுவேன் என் நோட்டை. நான் தூக்கிட்டான்னு சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு இல்லை, கிடையாது. எப்படி வந்தேன்? ஒரு முறை பேச்சாளருக்கு வரல, அனைத்து கல்லூரி பேச்சு போட்டிக்கு. உடனே என்னுடைய பேராசிரியர் நீ போய் கலந்துக்கினார். அங்கே போய் பேசினா எனக்கு கூச்சமாக இருந்தது. ஒரு வித்தியாசமாக பேசலாமான்னு பேசினேன். பாரதியினுடைய கனவு நனவாச்சுன்னு. உடனே ஆரம்பித்து பேசின பிறகு அது ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துருச்சு. அப்போ இருந்து பேச ஆரம்பிச்சது உன்னா நிறுத்தவே இல்லை. முயற்சி செஞ்சுவார். ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கேன், நான் என்னை துரத்திட்டு வர வரைக்கும் மரமேற தெரியுங்கிறது எனக்கே தெரியாதுன்னு இருக்கேன். துரத்திட்டு டப்புன்னு ஏறிட்டான். எப்படா இறங்கினேன்? அங்கே ஒரு பாம்பு இருந்து பயந்து இறங்கின. இப்போ ஏறி இறங்கி பழகிட்டான். முயற்சி பண்ணு. படுத்து கிடக்கிற சோம்பேறிக்கு பகல் கூட இரவு தான். நான் நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருப்பேன். அதுதான் என்னுடைய கவிதை வந்தது. நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது ஒரு கவிதை பிரமாதமாக பேசப்பட்டது. என்னன்னு? இரவிலே வாங்கினோம் இன்னும் விடியவே இல்லை சுதந்திரம். பாருங்க, இரவிலே வாங்கினோம் இன்னும் விடியவே இல்லை சுதந்திரம். அது கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்த வானம்பாடி என்ற கவிதை தொகுப்பில் அரங்கநாதன் என்பவர் எழுதியது என்பது பின்னால் கேட்டேன். இந்த இரவிலே வாங்கினோம் இன்னும் விடியவே இல்லை என்பதை கேட்டுட்டு என்னால் தூங்க முடியல நைட்டில். எப்படி? சுதந்திரம் 1947 ஆகஸ்ட் 14 பாஞ்சு நைட்டு வாங்கணும், இன்னும் வெடியிலின்னு எழுதுறான். இது 82 நான் கேட்ட கவிதை, 1982. யோசிச்சேன். சில பேருக்கு சில நேரத்தில் வெடியும். சிலருக்கு காலையில் 4 மணிக்கு வெடிஞ்சிடும், சிலருக்கு 5 மணிக்கு வெடியும், சிலருக்கு 6 மணிக்கு வெடியும், சிலருக்கு 7 மணிக்கு வெடியும், இன்னும் சிலர் 8 மணிக்கு வெடியும், இன்னும் சிலர் வெள்ளிக்கிழமை நைட் படுத்து திங்கக்கிழமை காலையில் இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே வெடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்பேன். சோம்பேறி. நல்ல பொழுதையெல்லாம் தூங்கி கழித்து விட்டு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்று அலட்டிக் கொள்வார். அப்படி ஒரு கமலஹாசனுடைய படத்தில் ஒன்று வருது. உற்சாகமா 20 வயசில் ஓடிட்டே இருக்கணும். சோம்பேறிக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஆன்லைன் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி, நேரடியான கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி, டெய்லி வளரணும். ஒரு ஸ்டடியை போய் பார்த்துட்டு 10 நாள் கழிச்சு போய் வந்தால் அது 10 குறுத்து விட்டுருது. நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோமா? 10 நாளைக்கு முன்னால் இருந்த மாதிரி இருந்தால் நான் வளரவே இல்லை. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏ டே வித்தவுட் அ டீல், ஏ டே வேஸ்டட். நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை, இன்று என்பது உன் கையில் உள்ள வீணை, இதை உணர்ந்து கொண்டால் தொட்டிடலாம் வானை. கல்லூரிக்கு சேர்த்தின பிறகு பெற்றோர்கள் விட்டுருவாங்க. மேடம் சொன்னாங்க, உங்கள் குழந்தையெல்லாம் எங்கள் குழந்தையா நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அப்படி. இருந்தால் பெற்றோர்கள் குழந்தைய என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். குழந்தைகளை போட்டியில் கலந்து சொல்லி போட்டு பண்ணணும். நானும் ஒரு ஸ்கூல் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறனால சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு மட்டும் வருவாங்க, கடைசியில் டிசி வாங்குறதுக்கு வருவாங்க. இதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்க. பையன் வரக்கூட மாட்டான், ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான்னு விட மாட்டான். அப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் பையன் வேண்டானாலும் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. ஏன் சார் அப்படின்னா, நிலத்தில் போய் விதை போடுறோம், விதையை போட்டு 6 மாதம் கழித்து அறுக்கிறதுக்கு போனால் அங்கே என்ன இருக்குது? அதுபோல் குழந்தைய சேர்த்துட்டு அவன் ஒழுங்காக இருக்கானா, அவங்களுடைய டியூட்டர் யார், ப்ரொஃபஸர் யார் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நல்லா இருக்கான்னு கேட்டுக்கணும், கவனிக்கணும். அதே சமயத்தில் விதையை போட்டு அன்னாடும் போய் தோண்டி தோண்டி பார்த்தா என்ன ஆகுது? 2 தப்பு. அதை கரெக்டாக வளர்க்கணும்.
ஒரு ஒரு 3 மாதம் 1 வருஷத்து பயிரவே இப்படி காப்பாற்றுறமே, ஒரு குழந்தை என்பது 1000 காலத்து பயிர், அவனை எப்படி பார்க்கணும்? அப்புறம் குழந்தைகளை மோட்டிவேட் பண்ணி பழகணும், பேசணும், பாராட்டி பழகணும். நான் கூட ஒரு கவிதையில் குறிப்பிட்டேன், கொஞ்சி கெஞ்சி கேட்டால் கோழி கூட 2 முட்டை போடணும். பாராட்டுறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை. உன்ன மாதிரி நல்ல பையன்டா, முதல்ல சோம்பேறியாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா ஆகிட்டு பாராட்டுறது. பெற்றோரும் கேட்குறீங்க, இந்த குழந்தைங்களும் கேட்குறேன். எந்த மாதிரியான பெற்றோர்களை மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா, வெல்லுகிற போது தட்டுகிற கைகளை விட வீழுகிற போது தாங்குகிற கைகளை கொண்ட பெற்றோர்களைத்தான் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க. அவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தோத்துட்டான், இந்த மூஞ்சி எங்கே போய் ஜெயிக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க. டேய், நீ அடுத்த முறை செய்யப்பட, அடுத்த முறை ஜெயிப்பட, அடுத்த முறை ஜெயிப்பட, அவன் வந்துட்டே இருப்பார். ஒன்று மேலே சாதாரணமாக பரவாயில்லன்னு பாராட்டுறது. எந்த பண்பை பாராட்டுறோமோ அந்த பண்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆகவே மாணவ செல்வங்களே, இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய கேரக்டர் ஒரு நாளைக்கு சொன்ன பாருங்க, இந்த புத்தக கண்காட்சியில், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரி தான் முடியும் என்றால் ஒரு ஆத்திசூடியை படியுங்கள், 2 வரி என்றால் திருக்குறளை படியுங்கள். அப்துல் கலாமுக்கு பிடிச்ச குறள் 666, கவிதாசனாக எனக்கு பிடித்த திருக்குறள் 391. மேடம் 390 ஏன் பிடிக்குதுன்னு பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும். தமிழில் 2 வகையான எழுத்து இருக்குது, துணைக்கால் இருப்பது, துணைக்கால் இல்லாதது. நடு என்றால் கால் இல்லை, நாடு என்றால் கால் போடுறோம், தாய்னா கால் போடுறோம், வால்னா கால் போடுறோம். இந்த 391வது திருக்குறள் கல்வி என்கிற அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய முதல் திருக்குறள். ஆரம்ப பள்ளியிலேயே சொல்லிக் கொடுத்த திருக்குறள் இது. கற்க, சொல்லுங்க, கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. எங்காவது துணைக்கால் இருக்கா? கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. எங்குமே துணைக்கால்கள் இல்லாத தனி எழுத்தை கொண்டு வள்ளுவர் எதற்காக இந்த திருக்குறளை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் ஒரு உண்மை புலப்படும். என்ன என்று கேட்டால், ஒருவன் கற்க வேண்டியவற்றை கற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் யாருடைய காலும் அவனுக்கு துணைக்காலாக தேவையில்லை, அவன் சொந்த காலில் நிற்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லா நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சிறப்பு? பாரதி பேசுறார் பாருங்க, கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு, புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு, வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு, நெஞ்சை எள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்று ஒரு மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு. இப்படிப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் பாரத தேசம் பாருக்கெல்லாம் திலகம், நீர் அதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாது என்று பேசுகிறார். ஆகவே நீங்கள் படித்து முடித்து வருகிற போது வேலையின்றி என்று கவலைப்படாதீர்கள், வேலைக்கான தகுதியோடு வாங்கள் என்று, அந்த தகுதியை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் என்று எங்கள் செக்ரட்டரி மேடம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். நான் ரூட்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறேன், 6000 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். வேலைக்கு எனக்கு ஆள் இருக்கிறது, ஆனால் வேலைக்கான ஆள் கிடைக்கவில்லை. வேலைக்கு ஆள் தேவை இருக்கிறது. நீங்கள் படிக்கிற போது நேரத்தை வீணடிக்காமல் கொஞ்சம் கைத்தொழிலை பழகிக் கொள்ளுங்கள். பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். இப்போ கோவிட்-19 கூட நிறைய பேர் வேலை செய்கிறேன். நான் சேலத்தில் ஒரு ஜவுளி கடையில் எழுதி வச்சிருந்தாங்க ஒரு வாசகம், வந்த காரை பின்னால் திருப்பி அதை படிச்சுட்டு வந்தேன். என்ன வாசகம் தெரியுமா? வேலைக்கு படித்த இளைஞர்கள் தேவையில்லை. பாருங்க, வேலைக்கு படித்த இளைஞர்கள் தேவையில்லை, வேலையை படித்த இளைஞர்கள் தேவைங்கிறான். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் புரியுது. வேலையை படிக்கும், அப்போ கற்றுக்கோ, லேர்ன் பண்ணிக்கோ, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கோ. நான் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்கள் தமிழ் வாத்தியார் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சொன்னார், கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கொள்னு பாடம் நடத்தினார். பெரியசாமி அவர் பேர், பெரியசாமி வித்யாலயத்தில். நான் முடிஞ்ச பிறகு இதுக்கு என்ன சார் விளக்கணும் வகுப்பறையில் போய் கேட்டேன். ஏதாவது தொழில் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உனக்கு பொழைச்சிக்கலானார். உடனே நான் என்ன செஞ்சேன், 10th லீவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், 10th லீவில் மோட்டார் ரிவைண்டிங் படிக்கிட்டேன். எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாரு, இப்போ காயில் கட்ட முடியும், 3 பேஸா கரெக்ட் எல்லாம் பழகிட்டேன். நான் விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்ததுனால மோட்டார் அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகிடும். மெக்கானிக் என்ன பண்ணுவேன், கிணத்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவேன். ஃபீஸ் மாத்திரக்கு சின்ன விஷயத்தில் மேலே ஸ்பேண்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுமா, மேலே வர்றதுக்குள்ளே அவன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவான். என்னன்னு நம்ம கற்றுக்கவே முடியாது, விடவே மாட்டான். அதனால் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ரிவைண்டிங் படுது. அப்புறம் +2 படிக்கிற லீவில் என்ன பண்ணேன், கார் டிரைவிங் பழகி லைசன்ஸ் எடுத்துட்டேன், பேட்ச். அப்போ எங்கள் வீட்டில் சைக்கிள் கூட கிடையாது, அந்த லைசன்ஸை வச்சுருக்கிறேன். கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் சேர்ந்தபோது ஈவினிங் டைமில் இங்கே தாகூர் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் டைப்ரைட்டிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் எல்லாம் பழகிட்டேன் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது. அப்போ நான் 10ஆம் வகுப்பு மேலே படிக்க முடியல, மெக்கானிக் ஆகியிருப்பேன். 12க்கு மேலே படிக்க முடியல, டிரைவர் ஆகி இங்கேயே வந்திருப்பேன். அல்லது காலேஜ் படிக்கும்போது டைப்பிஸ்ட் படிச்சுட்டேன். எம்ஏ பிஹெச்சியில் போய் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணேன், அப்புறம் டிரைவராக மெக்கானிக்காக வர முடியாதுல்ல, உடனே லட்சுமியில் வேலை வேணுது, அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. அப்போ ஈவினிங் காலேஜில் பிஎல் படிச்சுட்டேன், லா. இப்போ எப்போ வேணாலும் கோட்டை போட்டு கோர்ட்டுக்கு போகலாம். அதுபோல் எப்பொழுதும் நமக்கு ஒரு தொழில் கைவசம் இருக்கணும். கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கொள். நாமே நமக்கு துணையானால் நாடும் பொருளும் நட்புகளும் தாமே நம்மை தேடி வரும், சற்றும் இதற்கோர் ஐயம் உண்டோனார். இப்போ குருன்னு சொல்கிறோம்,
வீட்டில் உட்காந்து ஆன்லைனில் கிளாஸ் படிக்க போகிறீங்க. நீங்கள் தான் குரு. குருங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்? GURU, குரு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? GURU, நீ தான் குரு, உனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. நீ கரெக்டாக பணத்துக்கு, அதுதான் செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருக்கிறது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வளர்த்துங்க. அதுக்கடுத்து கரேஜ். கரேஜ்னா கொஞ்சம் பேருக்கு துணிச்சல் வேணும். துணிச்சல் வேறு, தலகணம் வேறு, அரகன்ஸ் வேறு. துணிச்சல்னா சாப்பிட்டா என்னால் முடியும்னு பொறுமையாக சொல்கிறது. சில பேருக்கு துணிச்சலாக இருக்கிறன்னு அரகன்ஸாக இருந்துருவாங்க. அந்த கேரக்டர் ஜெயிக்காது. பணிவு 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 பணிவு. பதவி ஒருவனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கும், பண்பு தான் அவனுக்கு மரியாதையை கொடுக்கும். வள்ளுவர் சொன்னார், எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல். எல்லாத்துக்கும் பணிவோடு இருக்கிறது, வேற ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பெற்றோர்களுக்கு பணிவோடு இருங்க, ஆசிரியர்களுக்கு பணிவோடு இருங்க, பெரியவங்களுக்கு பணிவோடு இருங்க. அதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம். பெற்றோர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்? பெற்றோர்கள் நம்மை வெளி உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். பெற்றோர்கள் நம்மை வெளி உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். ஆனால் ஆசிரியர்கள் தான் உலகத்தை நமக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள். ஆகவே பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொண்டாடக்கூடிய மாணவர்கள், இளைஞர்கள் எப்பொழுதும் ஜெயிச்சு கொண்டிருப்பார்கள். வேற ஒன்றுமே இல்லை. கம்ப்யூட்டர் விஷயம் தெரியல, 4 விஷயம் தெரிஞ்சால் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு பேசாதீங்க. அவங்க தான் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் அவங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவியை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆகவே பெற்றோருடைய கடமையில் தாயை பற்றி நிறைய பக்கம் பேசியிருக்காங்க, தந்தையை பற்றி நிறைய பக்கம் பேசவே இல்லை. நான் ஒரு கவிதை எழுதுனேன், ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்து எழுதினேன். தவமாய் தவம் இருந்து என்ற ஒரு படம். அந்த படம் முழுக்க அப்பா சைக்கிள் மிதிச்சுட்டே இருப்பார் பசங்களுக்காக. வந்து நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியல, ஒரு கவிதை எழுதுன பிறகு தான் தூங்கினேன். அது என்னது? அப்பா 3 வேலை செஞ்சார். இந்த கவிதை சொல்லுது பாருங்க. அப்பா உன்னையே உருக்கி உயர்கல்வி தந்தாய். கஷ்டப்படுற குடும்பத்துக்கு தான் தெரியும். அப்பா உன்னையே உருக்கி உயர்கல்வி தந்தாய், சிரமப்பட்டு அதிகார பதவியில் அமர்த்தினாய், கல்யாணப்பட்டு கடன்பட்டு ஒரு கல்யாணப்பட்டு தந்தாய். 3 வேலை செய்கிறார் பாருங்க. படிக்க வச்சார், வேலையில் சேர்த்தினார், கல்யாணம் பண்ணி வச்சார். அப்பா உன்னையே உருக்கி உயர்கல்வி தந்தாய், சிரமப்பட்டு அதிகார பதவியில் அமர்த்தினாய், கடன்பட்டு ஒரு கல்யாணப்பட்டு தந்தாய். அப்பப்பா நீ 3 அம்மாக்களுக்கு சமம் என்று எழுதிவிட்டு, கல்லில் வடித்த சிலையை விட கருவில் சுமந்த தாயே தெய்வம் என்று எழுதுவதுதான் என்னால் உறங்க முடிந்தது. ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாணவன் எனக்கு ஒரு கவிதை எழுதினா சமீபத்தில். மெழுகுவர்த்திக்கு ஒளி கொடுக்க உயிரை விட்டது தீக்குச்சி. தீக்குச்சி உரைச்சு செத்துருச்சு. மெழுகுவர்த்திக்கு ஒளி கொடுக்க உயிரை விட்டது தீக்குச்சி, அதை நினைத்து நினைத்து கண்ணீர் விட்டது மெழுகுவர்த்தி. இதுபோல தான் பெற்றோருடைய தியாகத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். மாணவர்களே, நான் இதுவரையில் 30 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கேட்டது உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். 10-20 வருஷம் கழிச்சு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் வயதாகி இருக்கும். நீங்கள் எல்லாம் உயர்ந்த பதவியில் இருப்பீங்க. அது இந்துஸ்தானில் படித்து விட்டு, இந்துஸ்தான் என்றால் பாரதம், பாரதம் முழுக்க உலகம் முழுக்க நீங்கள் கொடிநாட்டி கொண்டிருப்பீர்கள். திரைத்துறையில் இருப்பீங்க, படம் எடுப்பீங்க, என்ஜினியராக இருப்பீங்க, தொழில் தொடங்கியிருப்பீங்க. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் தளர்ந்திருப்பார்கள். காலதேவன் தன்னுடைய கணக்கை முடிப்பதற்கு பார்த்து கொண்டிருப்பான். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதும் செய்யக்கூடாததும் கையெடுத்து உங்கள் பட்டுப்பாதங்களை தொட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே. முதியோர் இல்லத்திற்கு, அப்பொழுது முதியோர் இல்லத்திற்கு உண்ண உணவு கொடுங்கள், முதியோர் இல்லத்திற்கு உண்ண உணவு கொடுங்கள், உடுக்க உடை கொடுங்கள், தான தர்மங்கள் கொடுங்கள். ஆனால் ஒருபோதும் உங்களுடைய தாய் தந்தையை கொண்டு அங்கே கொடுத்து விடாதீர்கள். இதுதான் என்னுடைய வேண்டுதலாக வைக்கிறேன் நண்பர்களே. இதை மனதில் எப்பொழுதும் வையுங்கள். உலக நாடுகளெல்லாம் எங்கு வேலை செய்தாலும் சரி, நம்மை உருவாக்கிய தாய் தந்தையருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எப்பொழுது பணிவோடு இருங்கள், மதிப்போடு இருங்கள். இல்லாவிட்டால் நாம் இருந்திருக்க முடியாது. கேரக்டர், கரேஜ், அதுக்கடுத்து காம்பிடென்சி. காம்பிடென்சி திறமை வளர்த்துக்கணும், கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி வளர்த்துக்கணும். எத்தனை மொழிகள் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வாசியுங்கள், ஆனால் தாய்மொழியை சுவாசியுங்கள். மல்டி லிங்குவல் பெர்சன் தான் இப்போ தேவைப்படுறாங்க. சில பேர் மார்க்கெட்டிங்கில் வேணா அவனுக்கு ஹிந்தி கேட்குறப்படி. பாரதியாருக்கு நிறைய மொழிகள் தெரியும். அரசியல் தலைவர்கள் சொல்வதை நாம் அதை மறுக்கவில்லை. பாரதிக்கு நிறைய மொழிகள் தெரியும். பாரதிக்கு ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேசுவார், எழுதுவார். அவர் ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார், அக்னி அண்ட் அதர் எசேஸ் என்று. அவருக்கு பிரெஞ்சு நன்றாக வரும். கொஞ்ச நாள் பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சு டெரிட்டரியில் போய் இருந்தார், பிரெஞ்சு படித்தார். சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், இந்தி தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டேசினார். மலையாளம் தெரியும். இப்போ மலையாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்கே பிரணாய் விஜயன் சொல்கிறார், மலையாளத்துக்காரங்க நாங்கள்லாம் மலையாளியெல்லாம் தமிழர்கள் தான், ஆதி தமிழர்கள். மலையாளத்துக்கு கூட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட்டை வெளியே எடுத்துட்டா சுத்த தமிழ் நாங்கள் தான் பேசுகிறோங்கிற, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அதனால் தமிழ் மொழி தாய்மொழியாக இருக்கிறது. எல்லா மொழியையும் வாசியுங்கள், தப்பு கிடையாது. கேரக்டர், கரேஜ், காம்பிடன்ஸ். அதற்கடுத்து கமிட்மெண்ட். அடுத்த சி. கமிட்மெண்ட் என்ன? சொன்னபடி செய்யணும். சாக்கு போக்கு காரணம் சொல்கிறாலும் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. எல்லாத்துக்கும் சாக்கு போக்கு சொல்லி என்ன பண்ணுறது? காரணங்கள் சொல்பவர்கள் காரியங்கள் செய்வதில்லை.
காரணங்கள் சொல்பவர்கள் காரியங்கள் செய்வதில்லை, காரியங்கள் செய்பவர்கள் காரணங்கள் சொல்வதில்லை. நீ விளக்கேற்றுகிறேன், விளக்கு ஏற்றுகிறேன் என்று விளம்பரம் போட தேவையில்லை, விளக்கு ஏற்றினால் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிடும். வேற ஒன்றும் இல்லை. கேரக்டர், கரேஜ், காம்பிடென்சி, கமிட்மெண்ட். அஞ்சாவது என்னன்னா கிரியேட்டிவிட்டி. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த இன்ஜினியர்ஸ், ஈவன் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. இந்த கிரியேட்டிவிட்டினா என்ன சார்னா, creativity is the ability to convert imagination into reality. Creativity is the ability to find solution for the problems. இப்போ திடீர்னு ஐஏஎஸ்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, ஒரு கேண்டிடேட் கேட்டா, ஆர் யூ ஏ சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் ஆர் ஏ ப்ராப்ளம் சால்வர்? ரெண்டு ஒன்று போல தான் தெரியுது பாருங்களேன். ஆர் யூ ஏ சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் ஆர் ஏ ப்ராப்ளம் சால்வர்? முதல் கேண்டிடேட்டு ஐ ஆம் ஏ ப்ராப்ளம் சால்வர்னு சொல்லியிருக்கான். இன்டர்வியூவில் இருக்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் 5 மார்க் கொடுத்துருக்கார் 10க்கு. ரெண்டாவது கேண்டிடேட் அதே கேட்டிருக்கிறாங்க, அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்னு இருக்கிறான், அவனுக்கு 10க்கு 10 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. உடனே பேனல் கேட்டிருக்காங்க, என்னங்க சொல்யூஷன் ப்ரொவைடரும் ப்ராப்ளம் சால்வர் ரெண்டு ஒன்று தானுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னார் அந்த மெம்பரு, ப்ராப்ளம் சால்வர்னா அவனுடைய மைண்டு ப்ராப்ளத்தை பற்றியே சுற்றிட்டு இருக்கும், சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்னா அவன் வந்து கன்வர்ஜென்ட், ஓடும், பறக்கு, பல சொல்யூஷன் தூக்கிட்டு வரும். அதனால் அந்த மைண்டு தான் முக்கியம், ரெண்டு ஒன்று போல் தெரிஞ்சாலும் இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ கேரக்டர், கரேஜ், காம்பிடென்சி, கமிட்மெண்ட், கிரியேட்டிவிட்டி, இந்த 5 சியோட 6வது சி கிரியேட்டருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். ஹூ இஸ் த கிரியேட்டர்? பேரண்ட்ஸ் ஆர் த கிரியேட்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ் ஆர் த கிரியேட்டர்ஸ், காட் இஸ் த கிரியேட்டர். இவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். ஆகவே இந்த இந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்திருக்கிற நீங்கள் எதிர்காலம் ஒளிமயமான எதிர்காலமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி, பெற்றோர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மாணவர்களாக, படித்த நிறுவனத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மாணவர்களாக, அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றுகிற ஆசிரியர்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் பேரெடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மாணவர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அன்போடு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். நன்றி ஐயா. தன்னம்பிக்கை வரிகளை நல்ல நெஞ்சங்கள் விதித்து சிந்தனை கவிஞர் கவிதாசன் ஐயா அவர்களுக்கு ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். நன்றிக்கு நல்ல உதாரணம் நம் குங்குமன் விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்த அத்துணை பேற்றுக்கும் நன்றி நவிழ வரும்படி டாக்டர் பிரியா ஷரன் தாமஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Good afternoon to one and all present here. It's a great honor for me to be able to present the vote of thanks. I wish to thank our chief guest, Dr. Kavidasan, Director of Roots Industries. Sir, for your inspiring words, you not only motivated us, but you also motivated all the students and the teachers present here. Thank you so much, sir, for sparing time in the middle of this pandemic and being present here today. I wish to thank the members of the management, our Secretary Madam and our Joint Secretary Madam, for organizing such an awesome function in spite of all the difficulties and the risk in this pandemic. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I thank our CEO, sir, who works tirelessly to make all our institutions leaders in the field of education. Thank you, sir. Next, I thank Dr. S. Annadurai, advisor from HiSET, and Dr. C. Natarajan, principal of HiTech, for their motivational words. Thank you so much, sir. Next, I would like to express my gratitude to our principal, Dr. A. Ponnuswamy, sir, for guiding us every step of the way. Thank you, sir. Next, I would like to thank the parents for putting your trust in us and for believing us. Let me assure you, parents, that on this day you have made the right choice without even visiting our institution. You have put your trust in us. That's because we have 2 decades of excellence in education. And let me assure you that we will be with you right through with your children also. I also thank the students for making the right choice and choosing this great institution. When this pandemic is over, we will be waiting to welcome you and into this great institution. And I'm sure that you will enjoy the online classes that have been planned for you. Until then, stay home, stay safe, and stay blessed. Once again, I thank you all for this opportunity, and we look forward to meeting all the students as soon as this pandemic is over. Thank you, one and all. விழாவின் நிறைவாக நேஷனல் ஆந்தம். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நன்றி. விழாவில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் ஹிந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக நன்றியை உரித்தாக்குகிறோம். நன்றி.